اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے افغانستان سے پاکستان پر 500 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائلوں سے حملہ۔ یہ میزائل افغانستان کو کس نے دیے اور اس کے بدلے میں میزائل اور ڈرون لینے کے بدلے میں افغانیوں نے اس ملک کو کیا دیا، پوری تفصیل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ یہ پاکستان کی ملک دشمن جو قوتیں ہیں نا، وہ بہت سارے میرے چینل کے خلاف رپورٹیں لگاتی ہیں، رپورٹیں لگا کے نہ تو وارننگ پہ آ گیا ہوا ہے چینل۔ اب آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کامنٹس کیا کریں، کامنٹ سے بچت ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں اور چینل کو پراپر طریقے سے لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، پھر لائک کریں، پھر کامنٹس کریں اور پھر چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو کل 27ویں شب گزر گئی ہے، آج 27واں روزہ ہے۔ اللہ ان آخری ساعتوں میں ان رحمت بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ آخری 2-3 دن رہ گئے ہیں، کوشش کریں کہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر 5 وقت باجماعت نماز پڑھیں، قرآن زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ سورہ ملک اور قرآن پاک یہی آخرت میں ساتھ ہمیں قبر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، قبر کی تنہائی میں ہمارے ساتھی ہوں گے۔ تو کوشش کی کریں، اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کر لیں، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس سے معذرت کر لیں اور کوشش کریں کہ آپ نے ملک کے وفادار رہیں۔ آپ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں۔ ابھی کئی یہ ملک قائم رہے گا نا تو آگے کئی عمران آئیں گے۔ یوتھیو کو میں بار بار سمجھا کے تنگ آ گیا ہوں، اللہ کے بندوں میں روزے میں حالت ہوں، روزے کی حالت میں ہوں۔ میں الفن کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پی ٹی آئی وفادار نہیں ہے، گارنٹی کے ساتھ پورے پروف کے ساتھ کہتا ہوں۔ یہ پوری کی پوری جماعت عالمی طاقتوں کی ایجنٹ ہے، عالمی طاقتوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ وہ اس کی بیوی ہے جو سابقہ بیوی جمائمہ، اس نے تو اعلان کہہ دیا ہوا ہے کہ میں نے تو گریٹر اسرائیل کے لیے اس بندے سے شادی کر کے قربانی دی تھی، اس کو ہم نے استعمال کرنا تھا، کر لیا۔ اب وہ کہتی ہے ہماری طرف سے جہنم میں جائے۔ بچے بھی دیکھ لے، 2 سال ہو گئے اس کو پوچھنے تک نہیں آئے۔ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، دبئی تک آتے رہے ہیں، میچ دیکھ کے واپس چلے جاتے رہے ہیں۔ دبئی سے آگے کتنا ہے؟ 1 گھنٹے 1.5 کا راستہ ہے، سارا نہیں آئے، نہ انہوں نے کوشش کی۔ یہ جھوٹی پوسٹیں لگا کے یوتھیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ وہ آ رہے تھے، ان کو آنے نہیں دیا گیا۔ کوئی کسی کو نہیں روک سکتا ہے۔ عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، عدالتیں جتنی سہولت کاری عمران نیازی کی کر رہی ہیں نا، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی کی نہیں کی گئی ہے۔ جتنی سہولت کاری انہوں نے مفت میں نہیں کی، یہ جج سب سے کرپٹ ہیں، انہوں نے پیسے لے کے کی ہے۔ وہ دیکھ لیں، ایک تو کھل کے سامنے آ گیا نا، اظہر من اللہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تھا، کھل کے سامنے آ گیا۔ اور وہ جو شاہ
जो भाग गया है छोड़ के, वो भी आलमी ताकतों का एजेंट था, खुल के सामने आ गया है। इसी तरह साकब निसार खुल के सामने आ गया, वो भी आलमी ताकतों का एजेंट था। इसी तरह बंदयाल, ये भी आलमी ताकतों का एजेंट था। जस्टिस गुलजार, वो भी आलमी ताकतों का एजेंट था। ये सबसे पहले हमें अदलिया को दुरुस्त करना पड़ेगा, और फिर अंदर के दुश्मनों को मुकाएंगे तो बाहर के दुश्मनों का मुकाबला कर सकेंगे। और ये एक हदीस मुबारक भी है, अब कन्फर्म नहीं है हदीस की किताब है या आम किताब है, किसमें मैंने पढ़ा था कि बाहर के दुश्मन को अगर शिकस्त देनी है तो पहले अंदर के दुश्मनों को मारो, क्योंकि हमेशा मुसलमानों ने धोखा खाया है अंदर के मुसलमानों से, अंदर के गद्दारों से। ये ईरान का में जो उनका सुप्रीम कमांडर शहीद हुआ है तो अंदर के गद्दारों की वजह से शहीद हुआ है। हजरत अली शहीद हुए तो अंदर के गद्दार ने शहीद किया है। हजरत उस्मान को अंदर के गद्दारों ने शहीद किया। इसी तरह जितने भी मुसलमान शहीद हुए हैं ना, टीपू सुल्तान को अंदर के गद्दारों ने, मीर जाफर मीर सादक ने शहीद करवाया था, वरना अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको शहीद कर सकते। तो बाकी देखें, ये बीबीसी ने रिपोर्ट दी है। अब बीबीसी तक कैसे पहुंची? और बीबीसी देखें, ये आलमी ताकतों का एजेंट अदारा है, इसकी किसी भी बात पे एतबार मत किया करें, एक नंबर का झूठा अदारा है। क्योंकि मैं इस फील्ड में हूं ना, तो मुझे पता है ना। बीबीसी की रिपोर्ट है, बीबीसी ने रिपोर्ट दी है कि अफगान तालिबान 500 किलोमीटर तक मिसाइल बनाने के मरहले में, आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं। अनकरीब वो मिसाइल तैयार कर लेंगे। अब ना उनके पास फैक्ट्री है, ना उनके पास साइंसदान है, और ना ही उनके पास इंजीनियर है। अब ये फैक्ट्री बीबीसी वालों का बाप बना रहा है, फैक्ट्री तक उनके पास नहीं है। ये क्या नाम है, ड्रोन और ये दिए मिसाइल इंडिया ने, और वो अखंड भारत बनाते बनाते ना इसराइल की तरह अपने मुल्क को भी तबाह कर बैठेंगे, और तबाह होना है इन्होंने। जैसे इसराइल तबाह हुआ है ना अफगानिस्तान पे, ये मैं हदीसों की बात बयान कर रहा हूँ। डॉक्टर इसरार ने कहा हुआ है, डॉक्टर इसरार की बात, आलम चोटी का आलम, उसका बयान मौजूद है कि पाक फौज ने अफगानिस्तान पे कब्जा करना, और फिर तालिबान के साथ, जो तालिबान नहीं होंगे वो अफगानी होंगे, उनके साथ मिल के पाक फौज निकलेगी, इंडिया को फतह करती हुई बगदाद तक पहुंचेगी। जब बगदाद फतह हो जाएगा तो फिर वहाँ से शाम का रुख करेंगे। शाम में पहुँच के फिर जो सैयद, ये जिक्र मौजूद है उनमें, उन्होंने कहा हुआ कि इस फौज की क़यादत एक सैयद कर रहा होगा, और हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब सैयद है, अली और फातिमा की औलाद है, और शाह शम्स तबरेज़ के नस्ल है। इसी ने ही क़यादत करनी है, इसी की क़यादत में ही फौज ने जाके शाम तक पहुंचना है। शाम में फिर इनकी शहादत हो जाएगी। फिर आगे मेहदी अलैहिस्सलाम क़यादत संभाल लेंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम फिर दज्जाल के हाथों शहीद होंगे। फिर आगे इसकी क़यादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को भी जहन्नम वासल करेंगे, और उसके बाद पूरी दुनिया पे एक मर्तबा इस्लाम का गलबा हो जाएगा इंशाअल्लाह, क़यामत से पहले। आखिरी वक्त चल रहा है, झूठ का, फितनों का, फ्रॉड का दौर है। कोशिश करें अपने आप को इन फितनों से बचाएं। तो बीबीसी ने रिपोर्ट दी है कि वो बनाने वाले, वो कोई नहीं बना रहे, इंडिया ने दिए हैं उनको ये मिसाइल भी और ड्रोन भी, और ड्रोन इसराइल के बने हुए हैं। तो बदले में इन्होंने, तालिबान ने क्या किया है, बगराम एयरबेस इंडिया को दिया है कि आप इससे
पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं। ये इतनी गद्दार कौम है, इसको हमने 50 साल सीने के साथ, आधी सदी तक सीने के साथ लगा के रखा। 3 नस्लें इनकी पाकिस्तान में जवान हुई हैं। ये सोच भी कैसे सकते थे कि पाकिस्तान को तबाह करने के मंसूबों में ये शामिल हों। हर मुश्किल वक्त में, अभी जब इनकी हुकूमत बनी तो सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान था, और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की मुखालफत करने वाला वाहिद मुल्क अफगानिस्तान था। ये इतनी गद्दार कौम है। ये मीर जाफर मीर सादक से भी आगे के लेवल के लोग हैं, जो पैसे के लिए मस्जिदों में घुस के अल्लाह के घर में नमाजियों को नमाज पढ़ते हुए उड़ा सकते हैं, जो नाहक मुसलमानों को, स्कूल के बच्चों को शहीद कर सकते हैं। तो उनसे क्या उम्मीद है? कुछ भी ये पैसे के लिए कर सकते हैं। इनका ईमान पैसा है, इनकी दाढ़ियों पे ना जाएं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आखिरी वक्त में बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, पूरी पूरी रात तहज्जुद पढ़ने वाले, पूरा पूरा दिन सजदे करने वाले लोग होंगे, लेकिन अंदर से उनका ईमान उनके गले से नीचे नहीं होगा, गले से भी ऊपर ऊपर ही होगा। नाम के मुसलमान होंगे। तो देख लें, नाम के ही मुसलमान हैं। तो ये अब पाकिस्तान को जब पता चला कि इस खबर का, तो पाकिस्तान ने तहकीक की तो पता चला कि भाई हाँ, इनके पास मिसाइल और ड्रोन आ गए हैं। तो उसके बाद पाक फौज को हुक्म दे दिया गया कि अंदर तक काफ़ी अफगानिस्तान तक ये फतह हो चुका हुआ है। अफगानिस्तान जो बाकी बचा हुआ है उस पर भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाक फौज का कब्जा हो जाएगा, और उसके बाद फिर वहाँ पे पाकिस्तान दोस्त हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। तो अब खुल के देख लें, मोदी सामने आ गया ना। लेकिन इराक, वो ईरान का मैं क्या कहूँ, ऐसी जाहिल किस्म की कौम है ना कि वो अब भी इंडिया के जहाज़ों को छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं कि भाई माजरत भी की कि हमने जो निशाना गलती से बन गया उनका जहाज। तो हालांकि खुल के मोदी ने बयान दे दिया कि भाई ये ईरान तो दहशतगर्द है, हम तो ईरान के साथ जासूसी के लिए खड़े थे, हम तो इंडिया इसराइल के साथ खड़े हैं और अमेरिका के साथ खड़े हैं। इसराइल और इंडिया और अमेरिका मिल के, वो उसने मोदी का बयान है, तो हम ईरान को ख़त्म करेंगे। ईरान ख़त्म होगा तो उसके बाद 3 अतराफ से घेर के तो पाकिस्तान को मारेंगे। ये कल के व्लॉग में भी मैंने बताया था। तो अब इंशाअल्लाह पाक फौज ने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। अब कोई यूथिया इनकी हिमायत पीटीआई की ना करे। अब इनका भी वक्त आ गया, इनको भी नकेल डालने का, इनको भी जहन्नम वासल इमरान समेत करने का। टीटीपी वालों को भी जन्म वासल करने का टाइम आ गया हुआ है। टीएलपी वालों को भी, ये मारंग लांगू को भी अब लटकाने का वक्त आ गया है। ये अजहर मिनुल्लाह जैसे गद्दारों को, मीर जाफर मीर सादकों को भी लटकाने का टाइम आ गया है। ये बंदयाल, जस्टिस गुलजार, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जस्टिस मुनीब समेत ये जितने भी गद्दार बैठे हुए हैं, इन सबको लटकाने का टाइम आ गया है। तब जाके पाकिस्तान महफूज होगा। इनको पहले लटकाया जाए और उसके बाद फिर देखें इंशाअल्लाह मुल्क कैसे तरक्की करेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से खुसूसी अल्लाह करम करेगा, खुसूसी रहम करेगा। अल्लाह की करम नवाजी से इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा, और हो गया हुआ है। और इंशाअल्लाह 90% बल्कि 99% इसराइल तबाह हो चुका हुआ है। अब वो मित्तें कर रहे हैं, अमेरिका मित्तें कर रहा है। अमेरिका का जिस बहरी बेड़े पे पूरी दुनिया में उन्होंने दाग बिठाई हुई थी ना, इब्राहिम लिंकन, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है। वो भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान करके उसको हैंगर में खड़ा करके रिपेयरिंग की जा रही है उसकी। और अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की है। जब मुसलमान दिल से जहाद पे निकलते हैं ना, तो उस वक्त अल्लाह की मदद हासिल हो जाती है। अब ईरान को अल्लाह की मदद हासिल हो गई हुई है, और वहाँ पे उनकी पूरी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। जो नए जहाज़ मिले हैं ईरान को,
3 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے پاس تو پائلٹ ہی نہیں ہے، ٹرین پائلٹ ہی ایران کے پاس، وہ پائلٹ وہاں پہ سارے کے سارے پاکستان کے لڑ رہے ہیں، اور وہی نشانہ بنا رہے ہیں اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی۔ اور یہ بات اپنے تک ہی رکھیں، اور یہ یوتھیوں کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو پاک فوج ہی ہے جو کہ ایران کی بھی مدد، آپس صاحب کا بیان میرے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ اس کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا ہے، تم ہمیں کیا گراؤ گے، ہم تو ایران کو بھی نہیں گرنے دیں گے۔ یہ حافظ سید عاصم منیر صاحب کا بیان ہے، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، بیان موجود ہے ویڈیو کی شکل میں، کسی یوتھیو کو چاہیے ہو تو وہ میرے سے لے سکتا ہے۔ تو اب اپنے ملک کا وفادار بنے اور ان سیاسی پارٹیوں کے چنگل سے نکلیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، جس بھی پارٹی میں اگر غدار موجود ہے تو اس پارٹی کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ آپ کوئی یوتھیا مجھے بتا سکتا ہے کہ عمران کے ٹویٹر چل رہے ہیں، اس میں سے ایک بھی ٹویٹ ہوا وہ اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف نہیں کرے گا، کیونکہ ایجنٹ ہے ان کا۔ تو خدا را ابھی بھی آنکھیں کھولیں اور ان کو پہچانیں۔ تو دعا کرتے ہیں، اللہ 27واں روزہ ہے، رحمت و برکتوں والا دن ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور ایران کی حفاظت فرمائے، ایران کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، حافظ سید عاصم منیر اور ان کی فیملی کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے جتنے بھی وفادار ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی غدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ خاص جو عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے غدار ہیں ان سب کو اللہ جہنم واصل کرے، اور جتنے بھی کسی بھی ادارے کے اندر مفت دشمن چھپے ہوئے اللہ ان کو سب کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے، اور اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، ہمارے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، پاک فوج کے جوانوں کی حفاظت فرمائے، نیوی کے جوانوں کی حفاظت فرمائے، ایئر فورس کے جہازوں کی حفاظت فرمائے، ایئر فورس کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی تمام عبادات قبول فرمائے، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہمارے جو بڑے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان سب کی قبروں کو روشن فرمائے، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے، ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا وفادار بنائے، اور جتنے بھی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کی عمر ہو چکی ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرمائے، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرمائے، شادی کرنے میں غیب سے مدد فرمائے، اور جو قرض میں دبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی میں اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہم سب کی اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔